Hi students, how are you? Everyone is fine? Wow, wow, very good, very good. So how is going your lecture? It's okay? So I have one questions from all you students. So who will answer me for these questions? Wow, very good, very good. So I will ask, what is the difference between Word and Excel? Wow, very good, very good. You please first introduce yourself. Okay, I'm Rafiullah, son of Agha Muhammad. I'm from Afghanistan, Alishang district. Very good. Alishang district. I study in Hayat Orphanage 3 years ago. Word is used for documentation, like writing magazine, books, and etc. In second, Excel. Excel is used for calculation. Every kind of calculation we can in Excel. Very good, very good. I will ask one question or another from all students. So, what are the types of computer according to size? Who will answer this question? Wow, very good, very good. You please. First, you introduce yourself. In the name of Allah, my name is Zahidullah, my father name is Muhammad Hassan. I'm from Nuristan province, Nurgram district. I am a student in Hayat Orphanage. I live in Hayat Orphanage about 7 years. I am very happy from our founder Karisem Maas for preparing to be. I'm a student of English. I'm a student of computer class here. Computers are divided into 4 parts according to size. First, supercomputer. Second, mainframe computer. Third, mini computer. Fourth, microcomputer. Is it enough? Yeah. Or should I defend? No, inshallah, it's very good, very good. So, okay, you please first introduce yourself. In the name of Allah, my name is Hazrat Bilal. My father's name is Muhammad Dawood. I'm from Afghanistan, province Lagman, and now I live in Hayat Orphanage. I'm in 11th class. Okay, Bilal, do you have this here any problem in this Darul Yatam or Hayat Orphanage or not? Yes, before I mentioned that these computers are not enough for us. We want to have more computers to work on that, to practice the lessons in on those computers. This is our main problem. Okay, how much students are working one computer? 4 or 3 students are working in just one computer. So they will not have a proper time to use one student work in one computer. They will not have any time, or because computers are not enough. Yes, because they don't have proper time, because they go to school and other courses, and these computers are not enough. 3 or 4 students working on just one computer. Okay. Thanks. Thank you so much. درنو مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن راغلی وو حیات دارالیتام ته چې دلته د ګلونو زده کوونکو څخه مو لیدنه او کتنه وکړه او د دوی د ژوند هغه ځینې قصې مو له دوی څخه واورېدلې. که څه هم زموږ ګران هیواد 15 لسیزې یعنې تقریبا 50 کاله شاوخوا کېږي چې دې موږ له جګړې سره مخ یو او زموږ ګران هیواد جګړیز حالت سره لاس او ګریوان دی. نو موږ ډیری دغه شان ګلونه زده کوونکي یا دغه شان ګلونه ماشومان لرو چې هغوی یتیمان دي، هغوی نشي کولی چې زده کړه وکړي، هغوی نشي کولی چې تعلیم وکړي. نو ډیری ورونه لکه حیات خیریه بنسټ یا حیات دارالیتام دې ته ورته نور ورونه هغوی لګیا دي د دغه شان ګلونو ماشومانو د زده کړې لپاره زمینه مساعدوي او د هغوی دپاره کار کوي تر څو هغوی په آینده کې یو ښه راتلونکی ولري.
نو په موږ کې د جګړې له امله زموږ ګران هیواد یا ټول هیوادوال بدې خاطرې لري او د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډېرې کونډې لرو او ډېری یتیمان لرو او د ژوند ډېرې ترخې قصې ډېری کونډې او ډېری یتیم ماشومان د ځان سره لري چې د هغو نه یو څو بېلګې د دغو ګلالیو زده کوونکو نه یا د دغو ګلانو ماشومانو څخه په حیات دارالایتام کې د دوی څخه پوښتو. لومړی راځو ستا نوم قربان؟ عنایت الله. عنایت الله. عنایت الله جان ستا والد صاحب وفات دی؟ څومره وخت کېږي؟ ډېر وخت. ډېر وخت کېږي. ولې وفات شو؟ بمبار شو نورستان کې. نورستان کې؟ تاسو د نورستان یې؟ چې بمبار شو والد صاحب دې وفات شو یوازې؟ نور ډېر کسان وفات شو. ستاسو د کورنۍ؟ لکه څوک؟ لکه مور ورور خور ټول وفات شو. ټول وفات شو. څو کسه پاتې شو کور کې؟ 3. هغه ستا ورونه دي؟ نه خورګانې. خورګانې دي. ورور ته یوې؟ او ستاسو دغه دې نه مخکې چې دلته حیات دارالایتام ته راغلی دې نه مخکې ستاسو پالنه چا کوله؟ زما خسر. ستا خسر؟ ته نامزاد یې؟ نه. اوښی دی؟ اوښی. ښه ډېر ښه. نو هغه اوس هغه اوښی دی څه کار کوي؟ هغه خدای وبخښي شهید شو انجینر و. شهید شو؟ دغه بچی شته؟ دغه زوی څوک دی؟ فرهاد. فرهاد. درنو مسلمانانو ورونو د دوی په کورنۍ د بمبار شوی د دوی ټوله کورنۍ له منځه تللې صرف دغه یو ګلالی ماشوم چې دلته کوچنی و راغلی دا پاتې و ورسره یو 3 تنه خویندې پاتې وې او بیا د ده خور وفات شوي بیا د دوی پالنه د دوی اوښې کوله بیا هغه اوښی هم وفات شوی د هغه بچی هم فرهاد جان دی چې دلته په حیات دارالایتام کې زده کړه کوي او د دوی والد صاحب هم اوس وفات شوی دی. یعنې دا د ژوند یو دردونکې قصه ده. په همدې ډول یو بل ګلالی زده کوونکی د حیات دارالایتام مې تر څنګ ناست دی او له ځنې هم پښتو. ستا نوم؟ روح الله. روح الله جانه پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې وفات شوی دی. وفات دی او څومره وخت کېږي؟ ډېر وخت. ډېر وخت کېږي. او ولې وفات شو؟ ساکني کې د بوشکه وغورځېدله. هغې نه وفات شو؟ ساکني کوله او بوشکه پرې وغورځېدله وفات شو. خدای تعالی دې وښي. او مشرانو دې شته؟ هغه څه کار کوي؟ هغه یو ورور مې پټکانۍ خرڅوي بل ورور مې ساکني کې کله اوزګاري. پټکانۍ خرڅوي؟ ولې زده کړه نه کوي؟ ولې درس نه وایي؟ د ځان کتل نه لاس همداسې غریبي ده هغه ده. غریبي ده؟ غریبي له امله نشي کولی درس ووایي؟ او که غریبي نه وي خو هغه هم غواړي چې دلته راشي درس ووایي؟ غریبي له امله نشي کولی او پکواړې خرڅوي او بل ورور دې ساکني کوي. 100 روپۍ ګټي؟ خیر دی مه خفه کېږه. درنو مسلمانانو ورونو په هیواد کې ډېر داسې بچي لرو چې هغوی د ځان سره داسې دردونکې قصې لري. سړی د خبرو کولو توان نه لري چې خبرې ورسره وکړي. ډېر داسې بېلګې لرو. نو ضرورت دې ته برېښي چې باید موږ او تاسو د دغه شان د یتیم ماشومانو په سر باندې لاس کش کړو. د هغوی د تعلیم او د زده کړې لپاره زمینه مساعدې وکړو. د هغوی هغه ارمانونه پوره کړو. دوی والد صاحبان که ژوندي وای نو نن به دوی دې ته نه اړ کېدلی چې هغه ارمان چې نور ورونه لري هغه به د دوی په زړه باندې پاتې وای. اوس دا دې ته روح الله جان وجلل چې د ده ورور غواړي تعلیم او زده کړه وکړي خو مګر غریبي ده او ورور یې پکواړې خرڅوي او بل ورور یې هم ساکني کوي په کوچنیو او تنکۍ لاسونو باندې. نو په هیواد کې ډېر داسې بېلګې لرو. د جګړې له امله مو ډېری هیوادوال ډېری خویندې مو کونډې دي ډېری ګلالي ماشومان مو یتیمان دي. راځئ چې د دوی سرپرستي او پالنه وکړو او دوی ته د زده کړې زمینه برابره کړو. دوهمه برخه یې د ممتازو زده کوونکو ته د فراغت سندونه ستاینلیکونه او جوایز د قدرمنو ګډونوالو په مبارکو لاسونو زموږ زده کوونکو ته ورکول کیږي. دا چې نوموړی پروګرام د زده کوونکو د بریاو او کوښښونو او ستاینې او تشویق په پار ترتیب شوی تر څو د نورو بریاو او پرمختګونو باعث یې وګرځي. نو راځو پروګرام د قرآن عظیم الشان په تلاوت سره پیلوو.
راغواړو قدرمن ورور سید محسن چې د دریس تر شا تشریف راوړي او زموږ پروګرام د قرآن کریم په څو مبارک آیاتونو سره پیل کړي. ورور سید محسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكرون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. زما د سترګو اوښکې دي جهان دی نور څه نشته، باران دی او باران دی باران دی بل څه نشته. درویشه چې دا دواړه جهانونه پرې روښان دي، قرآن دی او قرآن دی قرآن دی بل څه نشته. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر ولله الحمد. د ګران ورور سید محسن څخه نړۍ مننه چې زموږ پروګرام ته یې د قرآن کریم په ارشاداتو ښکلا ورکړه. اوس د پروګرام په دې برخه کې د حیات داریاتام ادارې مسؤل قاري صاحب سید احمد هاشمي ته بلنه ورکوو چې موږ او تاسو ته خپل علمویانه موږ او تاسو ته وړاندې کړي. قاري صاحب سید احمد هاشمي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. ده هر سنة مخکې زمونږ درانه او عزتمند او قدرمند میلمانه جناب محترم استاذ عظیمی صاحب، د کابل څخه راغلی میلمانه جناب انجینر صاحب نور الله ماموزی او هغه سره نور ملګري، دغې سیمې او منطقې سپینګیري مشران، ځوانان او زړونو ته رانږدې ګلونو زده کوونکو، د هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یقینا خوشحاله یم چې په داسې یو پروګرام کې ستاسو کوربه یم چې په هغې کې موږ د خپلو شاګردانو او د زړه ټوټو لاسته راوړنې ستایو. دغه پروګرام چې موږ ترتیب کړی تقریبا 3 بخشه لري. د هغې په ویاړ باندې دا پروګرام نیول شوی دی. ټولو کې اول 15 زموږ ګلالي زده کوونکي په دې توانېدلي دي چې د الله تعالی عظیم کتاب قرآن مجید په ناظره ختم کی او ورسره 2 سپارې حفظ هم وکړي. دویم قدم کې
موږ په خپل داخل په دارالایتام کې چې موږ تقویتي برنامې لرو، کمپیوټر څخه زموږ ځوانان فارغ شوي دي، او په دریم قدم کې زموږ هغه زده کوونکي چې موږ په نورو مکاتبو کې د رسمي تعلیم لاندې نیسو چې هغې په خپلو ټولګیو کې په تیر شوو 4.5 میاشتني ازموینو کې په لوړو په اعلی درجو باندې راغلي د هغوی دغو هڅو قدرداني او ستاینه کوو. دا چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو، زړه د تنه نه مننه کوم. دا ستاسو راتګ موږ دپاره ویاړ او افتخار ده. نو دغو یتیمو ماشومانو په شونډو باندې تاسو مسکا راوستله، الله تبارک وتعالی تاسو دې اجرونه درکړي. غواړم چې د خبرو په جریان کې حیات دارالایتام په لنډ ټکو باندې معرفي کړم. حیات دارالایتام په لغمان کې د 1492 څخه په مختلفو ځایونو کې خپل فعالیت ترسره کوي چې تر دې ځایه را رسېدلي وو. شروع یې د کس عزیز خان نه شوې ده او اوس لغمان په مرکز کې قرار لرو. په مختلفو مراحلو کې په مختلفو کلونو کې مختلف مسؤلین دلته دي. فی الحال د دې مسؤلیت او د دې ادارې خادم ستاسو په مخ کې ولاړ ده. زه دا مسؤلیت ځان دپاره چې دی نو د خدمت یو مصدر بولم چې زه د دغه یتیمو ماشومانو په خدمت کې یم. دا د الله تبارک وتعالی یو پرزوینه ده چې ما باندې کړې چې د یتیمو ماشومانو په خدمت کې واقع شوی یم. هغه برنامې چې موږ په سلیري ساته ډول باندې په یاد دارالایتام کې ترسره کوو، غواړم چې په هغې باندې ستاسو ذهنونه خلاص کړم. اکثره ملګري به خبر وي، خو ځینې ملګري کیدای شي چې زموږ د برنامو نه خبر نه وي چې دلته موږ څه کوو، د یتیمانو ته موږ کوم خدمات عرضه کوو وړاندې کوو. په سلیري ساعتونو کې اول ځل دپاره چې کله موږ ورځ پیلوو سهار د اذان سره، او حتی ځینې زده کوونکي موږ په دې باندې روزلي دي چې سهار د اذان نه مخکې راجګېږي او د الله تبارک وتعالی په دربار کې سر په سجده باندې پراته وي مخکې د دې نه چې سهار کېږي. نو د الله تبارک وتعالی په عبادت باندې شروع کوو. د سهار د مانځه نه وروسته موږ ټولو شاګردانو ته، واړه دي که ځوانان دي که ماشومان دي، مأثور دعاګانې هغه ورته حفظ شوي دي، ټولو ته په یادو یاد دي. سهار کې مأثور دعاګانې په اجتماعي ډول باندې وایو. یو ځوان یې وایي په زوره جهرن او نور ورسره په زړه کې وایي. دا دې دپاره چې په نوبتوار شکل باندې چې ټول ته نوبت ورسیږي، هم دعاګانې وویل شي او هم دا دعاګانې حفظ پاتې شي. د دغه منظور باندې موږ دا برنامه ترسره کړې ده چې یو وخت جهرن وایو او یو وخت بیا سرن وایو، چې سهار کې موږ جهرن وایو. د سهار د مانځه نه وروسته د معصوراتو نه وروسته لنډ حدیثو درس وي. هر مانځه پسې د حدیثو درس لرو. کم حدیثونه چې د ماشومانو زده کړي دي 5 شپږ حدیثونه په نوبتوار شکل باندې د ماشومان مانځه نه وروسته وایي. د هغې نه وروسته د قرآن کریم د درس حلقه شروع کیږي چې هغې کې هغه ماشومان چې موږ سره قرآن شریفونه نه وي ویلي، اول ورباندې ناظره وایو. د ناظرې نه وروسته د دې لپاره موږ خپله یو پلان ورته جوړ کړی ده چې هر یو شاګرد چې په حیات دارالایتام کې استوګن ده هغه باید د قرآن کریم ناظري سره سره آخرنی 2 سپاري او سم منتخب سورتونه چې سورت یاسین، سورت رحمان، سورت واقعه، سورت ملک او د سورت حشر آخري رکوع، د سورت بقره آخر نور منتخبات دي. دا په یادو یاد وي. که څوک مکمل د قرآن کریم حفظ کول غواړي هغې دپاره موږ بېله برنامه ریزي کوو. البته دغه برخه چې ده د 2 سپاري او ورسره سم منتخب سورتونه چې ما یادواري وکوله دا په ټولو باندې الزامي ده او په ټولو باندې لازمي، دا به ټول زده کوي. د هغې نه وروسته د سهار چای څکي او د چای نه وروسته دا په دې دپاره چې دوی په آینده کې رسمي او رسمیات برقرار پاتې وي، دا موږ په شخصي مکتبونو کې داخل کړي دي. د هغې ټول امکانات، فیس، قرطاسیه، کتابونه، یونیفورم حیات دارالایتام په خپله غاړه باندې اخلي او مختلفو مکاتبو کې داخل دي چې خوشبختانه چې د هغې د مکاتبو د سلسلې نه 2 مدیر صاحبان دلته موږ سره نن تشریف فرما دي. جناب عظیمي صاحب د اصلاح د لیسې مؤسس او مدیر او زموږ مشر استاذ، او جناب محترم حنفي صاحب د اطل افغان د مکتب مؤسس او مدیر ده. په دوی مکتبونو کې همدغه شان په اخلاص خانې مکتب کې او ځینې شاګردان چې هغه په نهاري ډول باندې موږ سره د پس د وخت نه موږ پروګرامونو کې دي، هغه په دولتي مکاتبو کې دي. البته د هغوی هم قرطاسیه او قلم او پنسل چې څومره ورته پکارېږي هغه د حیات دارالایتام لخوا نه ورته تهیه کېږي.
د هغې نه وروسته مکتب ته ځي او مکتب کې خپل برنامې ترتیبوي. مکتب نه چې دوی راځي دلته منظم اشپزخانه ده، یو منظم تابلو له مخکې دوی ته لپاره غذا تیاریږي او دوی خپل غرمنۍ کوي. هغې نه وروسته ماسپښین لمونځ ده او ماسپښین لمانځه نه وروسته زموږ داخلي پروګرامونه چې د انګلیسي ژبې او همدغه شان د کمپیوټر په د موسمونو په تغییر سره ساینسي مضامین، ریاضیات دلته استادان ورته نیول کېږي چې دوی لا تقویه او پیاوړي شي په دې مضامینو کې. د هغې نه وروسته د مازدیګر د لمانځه پورې دا درسونه جریان پیدا کوي. د مازدیګر لمانځه نه وروسته دوی دپاره د سپورت لپاره زمینه سازي شوې ده. د سپورت ټول وسایل چې کوم مروج سپورتونه په د لغمان کې چلیږي چې هغه کرکټ ده او والیبال ده او که مثلا نور شیان دي، د هغې ټول وسایل دوی دپاره د حیات دارالایتام لخوا نه د ادارې لخوا نه اخیستل کېږي چې تر څو ماشومان چون دا نونهالان دي او د ورزش ته هم ضرورت لري، په دغه برخه کې هم هغه هم د دې ته هم توجه شوې ده. د هغې نه وروسته ماښام لمونځ او د ماښام لمانځه نه وروسته بیا مأثورات ویلی کېږي. البته دا وخت کې چې کوم مأثورات ویلی کېږي دا سري وي. ماښام لمانځه نه وروسته هر یو کس ځان سره په خپل ځای باندې کښېني، هغه دعاګانې او هغه مأثور دعاګانې چې دوی ته حفظ شوي دي هغه ټول په یادو باندې وایي او د هغې نه وروسته دوی بیرته خپلو ځایونو ته او خپل صنفونو ته ځي. د روزمره د مکاتبو لخوا نه چې دوی ته کوم کورنۍ دنده ورکول کېږي هغه د استاذ په نګرانۍ کې دوی هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوي تر څو چې په هغې کې غفلت را نه شي. همدغه نتیجه ده چې زموږ هڅې او د مکتب هڅې دواړه یو ځای شوي دي. لله الحمد دا د خپل ادارې دپاره د مکتبونو د ادارو دپاره دا ویاړ او افتخار ګڼم چې سږکال زموږ 15 تنه زموږ داسې شاګردان چې هغه اول نمره، 3 کسه اول نمره، دویم نمره، دریم نمره دا زموږ په دې 3 مکتبونو کې راغلي دي. اتل افغان خصوصي ښوونځی کې راغلي دي او په اخلاص خانې مکتب کې او دا زموږ راغلي. یو صنف خو پکې داسې ده چې یوازې اول نمره یې بل څوک ده، نور ټول صنف مسلسل زموږ شاګردان دي. دویم نمره، دریم نمره، څلورم نمره، 15 نمره ته تر 9 نمره پورې ټول زموږ شاګردان دي. د هغې نه وروسته بیا نور شاګردان ورسره دي چې دا د همدغه د هڅو په نتیجه کې دا هغه ترسره شوی ده. بیا آزاده مطالعه ته ماسخوتن لمانځه نه پس وخت ورکول کېږي چې که کورنۍ وظیفه خلاصه کړه موږ یې وړه غوندې کتابخانه دلته لرو، انشاءالله آینده کې به دا غني کېږي. نو هغې نه څه کتابونه چې دوی ته ضرورت وي هغه ترسره کېږي او هغې مطالعه ترسره کوي. هغه خدمات چې حیات دارالایتام دغه ماشومان دپاره ترسره کوي هغه دا ده چې یو خو 4 ساعته د دوی ستوګنه دلته چې دا په حیات دارالایتام باندې ده ټول، یعنی 100% موږ ته 100% کفالت چې ورته ویل کېږي. دغه اعتماد چې دلته موږ سره دی 100% کفالت ده. یعنی د دوی جامه، د دوی یونیفورم، د دوی مکتب مصرف، دلته خرچه، حتی ډاکټره پورې چې دوی څومره ضرورتونه پیدا کېږي حیات دارالایتام د خپل امکاناتو نه د دغو ماشومانو په خدمت کې هغه کړی ده. د مکتب فیسونه دي همدغه شان د یو منظم تابلو له مخې 3 وخته د ډوډۍ تنظیم ده چې تاسو کولی شئ تابلو ته مخامخ لګېدلې ده. طبي خدمات دي که چېرته خدا ناخواسته کوم ماشوم ته ضرورت پیدا کېږي کومک اولیه په داخل کې لرو. د هغې نه وروسته که کوم ضرورت پیدا کېږي د شفاخانې او د ډاکټرانو سره موږ همیشه په تماس کې او انشاءالله دا عاجل طور باندې دا هغه ترسره کېږي. نو د دې نه وروسته حتی چې د دوی په هفتهوار ډول باندې دغه درسونه چې زموږ په خپل داخلي استادان یې ورکوي په هفته کې 2 ځلې 2 درسه هفته کې موږ آنلاین درسونه لرو چې خارجي استادان ورته په انګلیسي کې تدریس کوي. هغه دوی سره انګلیسي محاوره کوي. د دوی انګلیسي زده کولو لپاره آنلاین سیستم دلته موږ فعال کړی دی چې د وای فای سیستم د وجې نه زموږ خارجي استادان زموږ دغو ماشومانو سره د خارج نه هغه کوي کار ورسره کوي او د ژبې زده کولو لپاره کې هغه مهارتونه دوی ته هغه کوي. منظم کمپیوټر لیب لرو. دغه د کمپیوټرونو د دغه یتیمانو په لاسونو کې قرار لري. زموږ واړو ماشومان خپل ټول ضرورتونه خپل ټول لیکل کولی شي چې هر یو په خپله په کمپیوټر کې ولیکي او ډیزاین یې کړي او ترتیب یې کړي. موږ نن د همدغه یوې دورې البته یو برخه هلکان هغه فارغ شوي دي چې دغه کې به تاسو په ستاسو باندې انشاءالله هغې ته فراغت سندونه ورکول کېږي. نو د هغې نه بغیر په کلني شکل باندې موږ په 2 اخترونو کې د دغه ماشومانو کورنیو سره بالخصوص په لوی اختر کې د غوښې همکاري کوو چې دغه محل هغه ټول شریکان دي بلکې یوازې دوی نه بلکې سږکال یې موږ 1.5 کورنیو ته 1.5 کورنیو ته د اختر غوښه چې دی نو همدغه حیات دارالایتام هغه مشرتابه په هلو ځلو باندې هغه ترلاسه شوي او دغه زموږ خپل دارالایتام یتیمان او زمن کې په شاوخوا منطقه کې چې نور څومره کونډې او یتیمان دي هغې ته موږ رسولی ده.
د خپلو شاګردانو د فکري ودې لپاره د کتابخانې ایجاد شوی ده. محدود کتابونه پکې دي، انشاءالله دا به وخت به قوي کیږي او په ضمن کې لا چې د دوی دغه د فتنو په دې دور کې چې دوی خپل حقیقي مسیر وپېژني. په افغانستان کې منل شوی نهاد جوانان مسلمان نجم دلته هسته موجوده ده، د هغې د چتر لاندې دلته هفتوار او 15 ورځنۍ درسونه ترسره کیږي تر څو دوی خپل اساسي مسیر وپېژني چې پر افغاني او اسلامي روحیه باندې زموږ دا شاګردان وروزل شي. او په کال کې 2 ځلې علمي او سیاحتي برنامې لرو چې کله په داخل دی ولایت کې او کله خارج دی ولایتو ته زموږ دا ټول شاګردان یوې ورځې دپاره کله 2 ورځو دپاره خپل ټول وسایل ځان سره اخلو چې تر څو هغه درس په جریان کې د کال په جریان کې چې کوم ستړیا دی حس کړي دي هغه ستړیا د ختمولو دپاره کله کله ورته د ولایت نه بیرون هم یو چکر ورته ورکوو چې تر څو دوی خستګي رفع شي. دا ټول خدمات چې دلته ذکر شو دته ورته نور خدمات او د لا عقیدو لپاره دا د دغه دارالایتام مؤسس د دې وطن اصیل او مخلص بچی جناب قاری صاحب معاذ عربي په هلو ځلو د هغې په مالی همکاري او د هغې په منډو تړلو باندې دا ټول ممکن شوي دي. دا ډیره لویه خبره ده. دومره خدمات چې انجام کیږي دا همدغه یو تنده چې الله تبارک وتعالی د هغې په عمر او علم د هغې په ملګرو کې چې اعتماد کړي. حتی ځینې ملګري داسې دي چې خارجیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، مسلمانان دي، هند نه دي، مسلمانان دي، دوی سره چې دی نو وخت په وخت باندې کومک کوي. الله تبارک وتعالی هغه ټولو ورونو چې خارج کې دي کو داخل کې دي چې زموږ د دغه برنامې د قوي کولو لپاره پیاوړي کولو لپاره دغه ادارې سره د دغه ادارې لاسنیوی کوي. موږ ته نه مننه او قدردانۍ کوو د هغې د لا ملاتړ په هیله باندې وو. الله تبارک وتعالی دې په دې وطن کې داسې وګړي لا ډېر کړي. په آخر کې یو ځل بیا تاسو ټولو مشرانو ته، تاسو ټولو قدردانو ته د زړه کومې مننه کوم چې زموږ په بلنه باندې مو د دغو ماشومانو په شونډو باندې مسکا راوستله. الله تبارک وتعالی دې تاسو ته د دې اجرونه درکړي. موږ تاسو ته هیڅ هم نشو درکولی. د یو سوکاله او پرمختللي او په علم او د علم په ګاڼه باندې سنبال افغانستان په هیله. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. د آبادۍ امید د هر چا نه کولی نشو، د آبادۍ امید د هر چا نه کولی نشو، زخمی ملت ته به درمان دغه ځوانان جوړوي. ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه مشغول دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. د حیات دارالایتام اداري مسؤل قاري صاحب سید احمد هاشمي څخه نړۍ مننه کوم چې خپل اړخیزه وینا یې ګرانو حاضرینو ته وړاندې کړله. Now I would like to invite Brother Hazrat Bilal to come to the podium that present the topic to the participant. Brother Hazrat Bilal to come to the podium. In the name of Allah, with the permission, my respected manager, teachers, and honorable guests, and all the participants of this program, I want to present you the unforgettable gift of Hazrat Muhammad, peace be upon him, which is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Hazrat Bilal, son of Muhammad Dawood, student of Hayat Orphanage. I would like to share some information about education. First, what is education? Education is the process of receiving and giving systematic instructions, especially at school, university, and educational centers, to improve knowledge and develop skills is called education, or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, beliefs, and habits, and personal development is called education. And also education is the development of the abilities of the mind. 2. What are the types of education? There are 3 types of education: formal education, second, informal education, third, non-formal education. First, formal education. Formal education is that type of education which is running or starting from the primary schools through the universities, or the education which we learn from the experienced teachers in the school, college, universities, and other educational centers is called formal education. Number 2, informal education is the type of education which we learn values, skills, and knowledge from daily experience, environment, family, neighbors, work, play, marketplace, library, and in the social media. 3. Non-formal education is the type of education which has link with communities, groups, and other organizations, which happens without any curriculum, like swimming, sports club, social programs,
playing games and music or drama. Advantages of education. Education is more important in life of people, country, and society. The people that they are educated, they have happy life. Everyone in the society will respect them and can solve their life problems very well. And they will have a good job and income from uneducated people. Uneducated people, there will be more facilities for them, and education can improve our educational system, security system, agriculture systems, and can solve and can improve the technology. That the technology can solve more problems and can do more activities and can do the activities that the human cannot do that. Importance of education in Islam. The importance of education has been proven in Quran Karim and the Ahadith of Hazrat Muhammad, peace be upon him. First, the first 5 verses of Quran Karim has revealed about education, which is اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Which means, read in the name of your Lord who created. He created a human being from blood clot. Read in your Lord is the most generous, who taught with a pen, he taught a human being what he do not know. And there is another verse of Quran Karim which is قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, which means, are those who have knowledge are equal to those who have not knowledge? No, they are not equal. They are like black and white. They are like day and night. And there are more ahadith of Hazrat Muhammad, peace be upon him, about education. First, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم. Hazrat Muhammad, peace be upon him, said that the knowledge is obligation upon every Muslim, male or female. 2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو كان في الصين. Hazrat Muhammad, peace be upon him, said that seek knowledge if it is far as China. 3. Hazrat Muhammad, peace be upon him, said seek knowledge from cradle to grave. And finally, I want to say that education is a gradual process which brings changes in human life and behavior. Education is not only the right of the human, but it is the duty of every Muslim, male or female. And I think the best gift from a father to his child is education and upbringing. And now I want to tell you a short poem about education. Education is a must. Education is a must. None should protest. Education is our right. Education is our right, and so it teaches not to fight. And so it teaches not to fight. Thanks for giving me your precious time. Thanks very much. Ours is an Islamic country, so we should try and eradicate illiteracy. Thanks from brother Hazrat Bilal that present the topic. اوس د پروګرام په دې برخه کې ورور حضرت بلال ته ورور عبدالوهاب ته بلنه ورکوو چې د سټیج تر شا تشریف راوړي او قدرمنو حاضرینو ته خپله ترانه واوروي. ورور عبدالوهاب. رشاد مینې یو فضا جوړه کړه له نفرتونو ناس نه جوړېږي د هر یتیم پخلی خندا جوړه کړه له دې دردونو ناس نه جوړېږي له دې دردونو ناس نه جوړېږي رشاد مینې یو فضا جوړه کړه له نفرت تونو ناس نه جوړېږي د هر یتیم پخلی خندا جوړه کړه له دې دردونو ناس نه جوړېږي له دې دردونو ناس نه جوړېږي د هر یتیم له حاله ځان خبر کړه الله به یې تا ته جنتونه درکړي د هر مظلوم له حاله ځان خبر کړه مولا به یې تا ته عوضونه درکړي
د هر یتیم له حاله ځان خبر کړه الله به یې تا ته جنتونه درکړي د هر مظلوم له حاله ځان خبر کړه مولا به یې تا ته عوضونه درکړي دلته د مینې یو دنیا جوړه کړه له هوسونو ناسن جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه له دې دردونو ناسن جوړیږي له دې دردونو ناسن جوړیږي راشه د مینې یو فضا جوړه کړه له نفرتونو ناسن جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه له دې دردونو ناسن جوړیږي له دې دردونو ناسن جوړیږي د دې ملت سترګې دې ستا په لورې د آبادۍ درځینې تما کېږي دلته پتا خلق حسابونه کوي د تارقۍ درځینې تما کېږي د دې ملت سترګې دې ستا په لورې د آبادۍ درځینې تما کېږي دلته پتا خلق حسابونه کوي د تارقۍ درځینې تما کېږي لاسونه ونغاړه سبا جوړه کړه له تورتمونو ناسن جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه له دې دردونو ناسن جوړیږي له دې دردونو ناسن جوړیږي راشه د مینې یو فضا جوړه کړه له نفرتونو ناسن جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه له دې دردونو ناسن جوړیږي له دې دردونو ناسن جوړیږي خلق نگدې ګوره اسمان ته راسي تله تر نن پورې وید پاتې خلکو له خپل کوره جهان ولیده تله تر اوسه بېهوده پاتې خلق نگدې ګوره اسمان ته راسي تله تر نن پورې وید پاتې خلکو له خپل کوره جهان ولیده تله تر اوسه بېهوده پاتې وخوځه ځان یوه ښکلا جوړه کړه له تش خیالونو ناسن جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه له دې دردونو ناسن جوړیږي که ترقي وي په اسلام کې دې وي مونږه د کفر ترقي نه غواړو که مرګ او ژوند وي په اسلام کې دې وي بېله اسلامه دا سیالي نه غواړو که ترقي وي په اسلام کې دې وي مونږه د کفر ترقي نه غواړو که مرګ او ژوند وي په اسلام کې دې وي بېله اسلامه دا سیالي نه غواړو ته د محمود د خیال دنیا جوړه کړه له تش خوبونو ناسن جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه له دې دردونو ناسن جوړیږي له دې دردونو ناسن جوړیږي راشه د مینې یو فضا جوړه کړه له نفرتونو ناسن جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه له دې دردونو ناسن جوړیږي له دې دردونو ناسن جوړیږي والسلام د توجه څخه ډېره زیاته مننه الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد
ماشاءالله د محترم ورور عبدالوهاب څخه یو جهان مننه. اوس د پروګرام په دې برخه کې ګران ورور روح الله او د هغه ملګري یاسر ته بلنه ورکوو چې راشي درنو حاضرینو ته حدیثونه واوروي. روح الله او ملګری یاسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو عملونو اساس پر نیت ولاړ دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د حیا له لاسه ورکړه نو بیا د زړه څه غواړي هغه کوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان پر بل مسلمان پنځه حقونه لري. اول د سلام ځواب ورکول، دوهم د ناروغۍ پوښتنه کول، دریم جنازې پسې تلل، څلورم دعوت منل، پنځم پرنځي ته رحمک الله ویل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله جل جلاله په نسبت تر ټولو غوره عملونه هغه دي چې همیشه وي که څه هم لږ وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی پر هغه چا رحم نه کوي څوک چې پر نور خلکو رحم نه کوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تصاوير. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د رحمت ملائکه هغه کور ته نه ننوځي چې هلته سپی یا مکس وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس به جنت ته نه داخليږي چې شغل خور وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې غوره کس هغه چې د ښو اخلاقو خاوند وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپلوي پرې کوونکی به ابتداء جنت ته داخل نشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا د مؤمن لپاره زندان او د کافر لپاره جنت ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ظلم به د قیامت په ورځ تورې تیارې وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن ورور ته روانې دي چې د 3 شپو یا 3 ورځې څخه خپل مؤمن ورور څخه ناسته پاسته بنده کړي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د پرتوګي عالم کومه برخه چې د خنګرو څخه لاندې هغه به پور کې وي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن یو ځل څخه 2 ځلې نه چیچل کېږي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم خير كله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د حیا له لاسه ورکړه بیا چې د بل څه غواړي هغه کوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنى غنى النفس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حقیقي شتمني د زړه مړښت دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پهلوان هغه دی چې ځان کنټرول کړي بلکې پهلوان هغه نه دی چې پهلوان هغه څوک نه دی چې ځان کنټرول نه کړي بلکې پهلوان هغه دی چې خپل ځان کنټرول کړي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې داسې ژوند کوه لکه بېوزله یا لاروی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. I want to talk about Quran. First, what is Holy Quran? The book composed of sacred writings accepted by Muslims as revelations made to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Allah Jal Jalaluhu through the angel Jibreel. In 610 AD, during his life at Makkah in Medina,
The first verse was Iqra, and it is the book of the Muslim. Quran is a very congregational book that Allah sent it for the guidance of human. It has 6,666 verses in 114 surah, which contains stories, orders, and social, political, and economic guidance. The descent of Holy Quran took 23 years and was firstly collected in the Caliphate of Abu Bakr radiallahu anhu, the first Caliph of Islam. Quran introduced Islam and guides the mankind to humanity, equality, and brotherhood. Quran advises peace, kindness, compassion, and convicts dissension. For the Muslim, Quran is the most important source of authority, as it is believed to be the revealed word of Allah Jal Jalaluhu. Muslim believe it is the most sacred text and contain ultimate guidance for all humankind. Muslim believe on Quran and follow it in their daily life. What is Quran in simple word, and what is contrast between other religions' texts? Quran Karim is the holy book of the Muslim. Quran is considered by Muslim to be the word of Allah Jal Jalaluhu. This Quran is different from other religion texts in that it is believed to be the literal word of Allah Jalaluhu through the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Some Muslims call it is the final testament. What are the benefits of memorizing Quran? Reading and memorizing of Quran helps you to understand the creation of Allah Jal Jalaluhu that exists around you. People who learn and memorize the Quran have a more sharp memory and can easily recover their knowledge. And Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam says about the learning and memorizing of Quran, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you is he who learns Quran and teaches it. What are the benefits of reciting Quran daily? Recitation of the Holy Quran. Recitation of the Holy Quran regularly provides concrete evidence in favor of any Muslim on the day of a judgment. Every letter reciting from Quran will proclaim to Allah Jalla Jalaluhu to forgive the one who recited it. Hence, reciting the Quran daily could save the one from the hellfire and lead to Jannah. What Allah says about reciting Quran? Verily, the one who says, who recites Quran beautifully, smoothly, and precisely, he will be in the company of noble and obedient angels. And as for the one who recites with difficulty, stammering or stumbling through its verses, then he will have twice reward. Thanks very much. اوس د پروګرام په دې برخه کې محترم اورور جواد او د هغه ملګري شاسوار ته بلنه ورکوو چې موږ او تاسو ته حدیثونه د انګلیسي ترجمې سره وړاندې کړي. محترم اورور جواد او د هغه ملګری شاسوار. Al-Muslim wa al-Muslim. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, a Muslim is the brother of another Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the person who severs the bond of kinship will not enter the paradise. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, oppression will be darkness on the day of judgment. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. The Holy Prophet صلى الله عليه وسلم said, every good deed is charity. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتي إلا بخير.
The Holy Prophet ﷺ said, modesty doesn't bring anything except good. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق التمرة. The Holy Prophet ﷺ said, protect yourself from hell fear even though by giving off a page a charity. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقتي. The Holy Prophet صلى الله عليه وسلم said, to say a good word is just a charity. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. The Holy Prophet صلى الله عليه وسلم said, the backbiter will never enter the paradise. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم لوړه مرتبه ده په جهان کې صفت شوی دی د علم په قرآن کې. پاک الله چې چاته علم ور نصیب کړي، پاک الله چې چاته علم ور نصیب کړي، سیخ رفتار به یې نصیب وي په هر مکان کې. د ورور شهسوار او ملګري څخه نړۍ مننه کوم چې قدرمن حاضرین ته حدیثونه د ترجمې سره وړاندې کړه. اوس د ماسوره دعاګانو لپاره ورور عنایت الله او د هغه ملګري ته بلنه ورکوم چې د دریس تر شا تشریف راوړي او قدرمن حاضرین ته ماسوره دعاګانې وړاندې کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له إله إلا هو إليه النشور. أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أسبه بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من البرس والجذام والجنون وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده من همزات الشياطين وأن يهدرون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آفني في بدني، اللهم آفني في سمعي، اللهم آفني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البرص، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من أن أشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر مستعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام. الله أكبر ولله الحمد. ماشاءالله د محترم ورور عنایت او د هغه ملګري عمران څخه یو جهان مننه. اوس د پروګرام په دې برخه کې محترم ورور هلال ته بلنه ورکوو. په دې نړۍ کې هیڅ شی د خپل ځان لپاره ژوند نه کوي. سیند خپلې اوبه نه څښي، بحر خپل ماهیان نه خوري، لمر د خپل ځان لپاره نه راخیږي، د شیدې حیوانات خپل شیدې نه څښي. ټول شیان د دې لپاره پیدا شوي چې د نورو خدمت وکړي. همدا د الله تعالی حکمت او د هغه لوري موږ ته پیغام ده. نو موږ او تاسو باید د یو بل مرستندوی اوسو. هر کله چې یو غمځپلی او دردېدلی درته راشي نو موږ نو غوږ ورته ونیسه او چوپ پاتې شه. هر کله چې یو کس عذر درته کوي او بخښنه درڅخه غواړي نو بخښنه ورته وکړه او عذر یې ومنه. هر کله چې اړمن کس درته راشي نو اړتیا یې پوره کړه. زمونږ په شاوخوا کې هر څه کوچیږي او ورکیږي، خو یوازې ښېګڼه پاتې کیږي، ځکه ښېګڼه په نفس کې شنه کیږي.
هر کله چې یو کس راشي استاد څخه د نفع او ګټې تمه لري نو ته په دې پوه شه چې ته تر ده څخه زیات ګټمن یې. الله جل جلاله دغه قول په یاد همیشه په یاد لره چې فرمایي که چیرې تاسو نیکي کوئ نو د خپل ځانونو لپاره کوئ. والسلام. Now I would like to invite Brother Zahidullah to come to the podium that present the topic to the participant. Brother Zahidullah. With the permission, my respected manager, teachers, and honorable guests, and all the participants of this program, first of all, I want to present you the best gift of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, which is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Most welcome to all of you. I hope that everybody is fine and well. I am Zahidullah, student of Hayat Orphanage. I want to share some information about computer. What is computer? Computer is an electronic device which can accept input data from user and gives output results according to our instructions is computer. Or the combination of hardware and software is called computer. Computer is taken from Latin word compute means calculation. Computer invention. Charles Babbage designed a machine in 1812 called different engine. Babbage also gave the idea about an analytical engine in 1942. Computer is divided into two parts, hardware and software. Hardware. Those part of computer which we can see in touch is called hardware, or the physical parts of computer is called hardware. For example, a mouse, keyboard, and etc. Hardware is divided into four parts. First, input hardware like mouse, keyboard. Output hardware like speaker, printer. Storage hardware like USB and etc. Processing unit like CPU. Software. This part of computer which we can see and use but not touch is called software, or the logical parts of computer is called software. Software divided into two parts. Application software and system software. For system software, that type of software which can run our software parts is our hardware parts is called system software. For example, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, and etc. Application software. Application of that type of software which we can use for specific task is called application software. For example, MS Word, CorelDRAW, Photoshop, and etc. Types of computer. Computers are divided into two types according to work and according to size. First, according to work. Analog computer. That type of computer which can work on analog data is called analog computer. For example, petrol pump, traffic lights, and etc. Second, digital computer. That type of computer which can work on digital data is called digital computer. For example, home, office, university, and etc. Hybrid computer. The combination of analog and digital computers is called hybrid computer. For example, temperature, traffic lights, and etc. According to size. First, supercomputer. Supercomputer is the most powerful computer. It is very large in size and expensive. So the supercomputer is used to solve expensive scientific problems. For example, weather prediction, atomic energy, and etc. Number 2, mainframe computer. Mainframe computer is also a powerful computer, but it is small than supercomputer. Third, mini computer. Mini computer is also a powerful computer, but it is small than mainframe computer. Fourth, macro computer. Macro computer is smallest in size, less expensive, can be placed in the table. Uses of macro computer in home
college, university, and etc. Kinds of microcomputer, pentop, laptop, and desktop. Thanks so much for your attention. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على قائد الأيتام ويتيم الأعظم الذي نحن نمشي على مسيره وعلى طريقه وعلى سبيله وجزاكم الله خيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اليتيم فلا تقهر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. درنو هزارو محترم علماء کرامو معززو سپینګیرو خاغلو مدیر صاحبانو او درندو استادانو ګلونو زړه ته نږدې یتیمو شاګردانو او ټول حاضر مجلسه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا چې له زړه یې څوک ووایي د خوشحالۍ ځای ده چې دغسې یتیمان بعد له 15-16 کلو وینو او دغسې یو مجلس کې اشتراک کوو. زه هم د یتیمانو په دغسې یوې لیسه کې چې جلال آباد کې حضور درلوده تقریبا 8 کاله مدیر پاتې سوی یم. بیا همغه ځای نه د تیر حکومت بندي کړم راخوشي سوم. هغه د یتیمانو خدمت چې سړی ګوري یقینا سړي ته هیلې او امیدونه ورکوي چې موږ هغه یتیمان اوس په بازارونو کې ګورو، په دفترونو کې ګورو، په لویو لویو پوستونو کې ګورو، غټو غټو کانفرانسونو مجلسونو کې ګورو، نو سړی پې باندې من غوښه اخلي، خوشحالېږي. زه قاري صاحب سید احمد هاشمي زموږ ورور ده د سره همکار پرسونل نه 100% مننه کوم. الله تعالی دې دوی په دې عمر کار او علم او دا ژوند کې برکت واچوي چې د دې یتیمانو په پالنه او روزنه ښوونه او سماونه او جوړونه کې لګیا دي، کار کوي، بوخت دي، مشغول دي. امید ده چې دا به ډېره ښه نتیجه لاسته راوړي. ورونو د یتیم یا د شاګرد روزنه د یو بچي غټونه د هغوی پالنه داسې ده لکه څوک چې یو باغوان چې یو نیالګی کښېنوي. کله چې موږ یو نیالګی کښېنوو د ده په غټېدا که ته ورته کامرې ونیسي څوک پوهېږي نه، الله په قدرت غټېږي او وړه کې واړه واړه شمالونه قاطعي را قاطعي شاید ماتې کې له بیخه یې وباسي. خو داسې وخت راځي چې لوی لوی طوفانونه پرې وسه نه رسېږي، لوی ډټ ترې جوړ سي، قاطولی نه سي، خوځولی نه سي، یوازې څانګې او پاڼې او څه شاخونه یې خوځېږي. دغه سیستم چې دوی روان کړی دلته چلیږي، دا د یو کمې مودې کار ده، د یوې کمې مودې لاسته راوړنه ده. که دا 3-4 کاله 15 کاله 10 کاله دوام وکړي دا بچیو نه هر یو نه به نابغه جوړي او د دې ټولو خوبیګانو خیر به بیا د قاري صاحب او د ملګرو په لمن کېږي. الله دې موږ او تاسو چې څوک راغلي دلته ګډون یې کړی دوی ته هم دا برخه ورکړي. ځکه یتیم روزنه د یتیم پالنه یوازې دا نه ده څوک پیسې ورکوي، څوک په اروپا، امریکا، لندن، افغانستان، پاکستان، هندوستان، تاجکستان، ایران کې ناست ده، هغه جانه پیسې رالیږي. کور دې زر والې آبادي، دا ممولې ډونرې څوک چې پیسې رالیږي، څوک چې منډې وهي. قاري صاحب معاذ عربي ته دې الله اجر ورکوي، دا انډیوالانو ته چې هلې ځلې کوي د موږ دا بچي روزي، یو بچی 15 بچی هم چې موږ ته وروزي دا ټوله دنیا ده، موږ ټول د افغانستان دنیا ده موږ ته. او بیا دا د پیسو تمویل او رالیږنه او دا کور نیونه او دوی باندې مصرف کول دا یو اړخ ده. بل اړخ تربیه کول دي، روزل دي، تعلیم رسول دي، د دې جوړول دي، د دې هغه روزنه چې عقیدوي روزنه، اخلاقي روزنه، فکري روزنه، داسې سماونه چې سبا دا ګمراه نه سي، نور خلک پرې لوبې ونه کړي.
مسیحیت ته، کمونیستیت ته، نیشنالیزم ته، کمونیزم ته، امپریالیزم ته، نورو ازمونو ته خدای نه خاصه لاړ نه سي، یوازې همدا اسلامیزم او اسلام باندې رواني. موږ دغسې بچي غواړو. افغانستان یو خالص محض دینی هیواد ده، دا خالص اسلامي هیواد ده، په دې کې بل شی نه چلیږي غیر د اسلام نه. هر چا په ذهن کې چې دا لږي که ډېر خطور کوي دا د ذهن نه وباسي. دلته هر څوک راغلی غوبل یې کړی، الله ذلیل کړی، بیرته لیږلی، سره له مشره او سره له کشره، سره له بادار او سره له غلام الله ذلیل کړي. تاریخ وګورئ. یو شی د موږ کمی ده هغه چې یتیم برخې نه ونه وځم، همدغه یو اشاره کوم چې صحیح ده موږ به په هر میدان کې قوي یو، په ډېرو میدانونو کې قوي یو، خو په یو میدان کې موږ ډېر ضعیف یو چې هغه ته علم وایي، درایت وایي، سیاست وایي، اداره وایي. یو بله هغه کې موږ ډېر کمزوري چې وحدت یووالي کې موږ کمزوري. یو ستر مشر د شلم قرن د اسلامي فکر نیکه سید جمال الدین افغان رحمه الله وایي چې اتحد الافغان بان لا نتحد. افغانانو په دې اتحاد کړی چې موږ به اتفاق نه کوو. که موږ خپلو منځو کې سره یو موټی سو موږ باندې د چا وسه نه رسېږي. دیني اړخ د موږ قوي ده، التزام د موږ قوي ده الحمدلله. د ډېرو هیوادونو نه بلکې نور ټولې دنیا نه زموږ التزامي اړخ چې ده، عبادتي اړخ او د حماسي اړخ د اسلام او شاعرونو یې دفاع اړخ د موږ ډېر قوي ده. خو وحدت موږ کې نسته، ټکنالوژي موږ کې نسته، علم موږ کې نسته. یوه یادوري کوم، لږ ټوکې به موږ د یتیمانو سره د سپین ګیري به نه خفه کېږي، صحیح ده هاشمي صاحب. هغه دا ده چې انشاءالله بل وارې داسې پروګرام بل ځل داسې پروګرام انګلیسي سره تر څنګ موږ یوه بله ژبه لرو چې هغه ته عربي وایي. عربي ژبه د قرآن ژبه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه ده، زموږ د حبیب محبوب پیغمبر ژبه ده، د جنت ژبه ده، د حدیث ژبه ده. 10 سپارې قرآن پې راغلی، 6 لک او 7 لکه څه کم 7 لکه حدیث پې باندې راغلي دي. دنیا علمونه پکې دي، نړیواله ژبه هم ده. انګلیسي سره دی چې دلته رول یې هغسې د عربي ژبې نه ده لکه د انګلیسي چې په نړۍ باندې ده، خو دا هم د موږ د مسلمانانو ژبه ده. واورئ چې اسلامي امت په انګلیسي نه جمع کېږي، په پښتو نه جمع کېږي، په فارسي نه جمع کېږي، په اردو نه جمع کېږي، په روسي نه جمع کېږي. اجتماع د اسلامي امت به په عربي کېږي. دا باید د اسلامي امت چا باندې څنګه ونه لګېږي. د اسلامي امت رسمي ژبه باید عربي ژبه وایي، ځکه شاته د موږ قرآن ده، حدیث دي، دیني علوم دي. دا باید موږ خپلې کړو. آینده کې که ژوند و زه همکاري کوم انشاءالله، ماده یم چې دلته کورس هم خلاصي او ورو ورو واړه واړه ټاپکونه مقالې ولیکل سي په دغو ناظرینو بچیو باندې، واړه واړه لویلې نه، 2.5 دقیقې 3 دقیقې یو موضوع دا حفظ سي، دلته پې تمرین سي. لکه دغسې چې ماشاءالله دا د انګلیسي باندې د بچیو یوازې د انګلیسي برخه نه چې د تلفظ ښه کو، انداز یې ډېر ښه و، د دوی ودرېدل دلته او راتلل دا خپله د تقدیر وړ دي. دا مشران ناست دي دلته چې دوی راغلل او دا خبره یې کوله، هر یو دا د سړي زړه ته یو امید راته چې انشاءالله په دې بچیو کې دا استعداد شته چې زموږ لغمان به اداره کوي او الله دې په دغه یتیمو بچیو اداره کړي. دا دارالایتامونه د یتیمانو مدرسې لنډه ولویم، 2 دارالایتام دلته په لغمان کې و پخوا. یو د شهید دکتور عبدالله اعظم رحمه الله په نامه، یو د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په نامه. په جلال آباد کې د شهید مولوی ابراهمان په نامه د یتیمانو یوه لیسه وه، مدرسه وه. زه پکې مدیر وم تقریبا 2 کاله شاوخوا، او د دغې مؤسسې نماینده وم چې دلته د عمر ابن خطاب په نامه یې دارالایتام جوړ کړی و. قطریانو یو مؤسسه وه، هغوی چلوله. وروسته قطریانو بیا امریکایي مسلمانانو ته وسپارله، د امریکا د مسلمانانو تنظیم و، همغه هوبهو همغه عربانو چلوله. تش په سر کې لوحه بدله سوه، د قطر په ځای باندې امریکا ولیکل سوه، د مسلمانانو تنظیم دا اکمالوله. او کور ودانۍ ورته وایو چې ډېره زیاته مرسته یې دې یتیمو بچیو سره کړي. هره میاشت یو یتیم سره داسې یتیم و چې 1 لک کالدارې ورکولې. زه د دې شاهد یم، ما ورکړي 10,000 کالدارې، 50,000 کالدارې، 20,000 کالدارې. د کور سامان، کور په 1,08,000 او 800 که 200 کالدارو باندې یو کور جوړ شوی. په هغه وخت کې کالدارې ډېرې چلېدلې. یتیم پکې کوټو کې اکثر سوی، دالیز کې یو ځای بل ځای، بیا ورته سپاره سوی چې بچو دا کور د تا ده.
نو عربي مسلمانانو په دې سیمه کې هغه وخت کې د تیر جهاد کې په اوسني جهاد کې یتیمانو سره ډېره مرسته کړې، ډېره مرسته، او الله دې نور عمر توفیق ورکړي چې دا مرستو ته دوام ورکړي. یوازې په لغمان کې یو دارالایتام ده، هغه ته دا د حیات دارالایتام وایي. خدای نه خاصه قدم د موږ له لاسه ووته، د یتیمان به ټول په کوڅو کې ګرځي. اصلاح لیسه زیری در کوم 300 یتیمان لري. پرون موږ 300 یتیم نیولی، 300 یتیمان. 300 یتیمان د 2 مکتبونو تعداد د وړو مکتبونو. 300 یتیمان پالل چې هر یو نه 500 روپۍ واخلم 1.5 لک افغانۍ سوې. ته د قرضي نه نیولی تر غني او تر محمد حسن اخون پورې د ټولو ته چیلنج ده. 15 یتیمان خو راځئ تکړه سئ وپالئ. 15 یتیمان وپالئ، 15 یتیمان وپالئ. موږ څوک ونه لیده چې لغمان کې څوک راغلی ویلي چې یو یتیم له غوږه نیولی او 15 نفره ورپسې وایي چې 100 روپۍ موږ ورکوو، دا بچی دلته داخل کوي، د فیس موږ ورکوو. ما نه ده لیدلی، نه پوهېږم که اوس قاري صاحب لیدلی تا لیده؟ ښه دا هو زنده باد. نو پکار ده چې دا پیسې مصرفېږي، خلک یې دغسې یو ځای کې مصرف کړي چې یو بچی ته یې وروځې، داسې سرحد ته یې ورسوې چې ټول عمر درته دعاګانې کوي، ټول عمر. پیغمبر یتیم پاتې سوی، د هغه په سترګو باندې د هغه لپاره هم دلته د یتیم لپاره خلک باید منډه وهي. ما یتیمانو سره منډه وهلې، الحمدلله تر اوسه مې ورځ ښه ده. زندان ته رسېدلی یم، د یتیم په دعا باندې راوتلی یم، الله راویستلی یم، وسیله یې همغه دعاګانې ګرځېدلي. نو ښه مې پاللي، اوس ما هم پالي. په دې لوی ښار کې روانې، په جلال آباد ښار کې ځوان هلک به یې رامنډه به کوي، تا په لاسو به ولګي، لاسونه یې چپوي او ته به روان، ته به تعجب وکړې چې دا څه رقم، ولکه ته څوک یې؟ زه پلانی یم، د پلاني زوی پلاني صنف کې وو. دا الحمدلله د برې موږ شکر باسو، د الله شکرانګي ادا کوو. میلیونر انسان چې کروزي نه روان کړی او شاته ډالۍ له ډالر ډکه کړي، ولا که څوک سلام ورته واچوي. خو یو وړوکی ښوونکی، یو معلم، یو استاد، یو مدرس، دا چې چېرته روان وي ماشومان ټول ورته سلام علیکم سلام. خو شرط دا ده چې په رښتینولۍ هغه بچی وروځي، په رښتینولۍ. ما وویلې که دغه واړه واړه فعالیتونه چې دلته دوی روان کړي دا همداسې دوامداره او متواصل وي، د دې نتیجه به تاسو وګورئ. که 15 کاله بعد موږ ژوندي وو، همدغه حالت کې وو، ژوند و د موږ دلته به راسو، تاسو به وګورئ چې دومره قوي قوي زلمیان ځوانان دغه بچی نه جوړ سوي چې هر یو ورته ګوته به غاښئ چې دا څنګه وروزل سو. ما مخکې د نیالګي مثال ورکړی، دا به داسې روان وي انشاءالله، داسې تدریجي ډول باندې، ځکه د دې د اساس چې ده قوي ښودل سوی، پوخ یې ښودل سوی او د پخو خلکو په لاس کې ده. امید ده چې انشاءالله دا پاخه خلک به خپله ایمانداري نور هم ښیي. موږ هم ورسره من حیث مشاورین همکارۍ ته حاضر یو، څومره چې وسه رسېدل هغه ته یې نه سپموو. زه خو داسې فکر کوم چې دا د یتیم روزنې یوه فابریکه ده، دا د یتیم جوړونې، سمونې، رغونې او رسونې یوه فابریکه ده. او دغه فابریکه کې چې لکه عربان چې وایي چې مصنع الرجال، ځینې مدرسو ته، پوهنتونونو ته، جامعو ته، مکتبونو ته هغوی وایي هذه مصنع الرجال یا هذا مصنع الرجال، دا وایي د سړیو روزنې فابریکه ده. امید ده چې دا به د یتیم روزنې فابریکه وګرځي او داسې یتیم بچی به ترې فارغېږي چې هغه په اسلام هم سنبالي، په اسلامي فکر سنبالي، په اسلامي عقیدې سنبالي او په اسلامي دودونو، رواجونو، شعائرو باندې سنبالي او د الله تعالی د رسول الله په لار رواني. امید ده چې داسې ټکنالوژي هم زده وي چې د عصر سره برابره، چې موږ ورته ضرورت لرو. موږ ډېر مسایل دي چې یوازې موږ د علم چې ده دیني علومو ته هغه څه چې قرآن او حدیث د فقه ده دیني علوم وایي، دا ټول علوم چې دي دیني دي، خو سردار د علومو چې دي، قیادت او مشري د علومو چې ده، رهبري او امامت د علومو چې ده، هغه دیني علوم سره ده، قرآن او حدیث سره ده، اسلامي فقه سره ده، اسلامي شریعت سره ده. دا نور علوم چې دي دا د دې همکار دي. دا قرآن ټول د علومو ډک ده، زموږ ذهنونه قاصر دي. علي رضی الله عنه وایي جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. ټول علوم په قرآن کې شته خو زموږ ذهنونه ترې قاصر دي. ساینس په قرآن کې ده 523 آیاتونه راغلي.
له چونګښو یې نیولی تر کیلو تر غرونو تر جیولوجي او تر جیولوژي دا ټول پکې دي. امید ده چې دا بچی له دیني علومو سره ترڅنګ په عصري علومو په ټکنالوژۍ په ساینس په هغه څه وروزل شي چې موږ دښمن ته پې باندې خوله ماتونکی غاښ ماتونکی ځواب ورکړو او دوست پې باندې غېږ کې ونیسو. دغسې حالت دی الله راولي چې اسلامي امت خپله اتوم بم ولري، اسلامي امت خپلې وسلې جوړې کړي، اسلامي امت خپل داسې انجینران ولري چې داسې کشفیات وکړي چې نور خلک موږ ته ګوتې په غاښ کړي او دا په علم باندې کېږي. موږ خوبونه وهلي دي او څوک چې خوبونه وهي میخ یې نرکټې زیږوي. امید ده چې آینده کې دا خوبونه نور ونه وهل سي، ووهل سي کم ووهل سي چې موږ د علم برخه تقویه کړو. څه خلک موږ دې ته وباسو چې علمي دیني متخصصین سي، څه خلک وباسو چې کیمیا بیولوژي فزیک ریاضي په ټکنالوژي علومو کې متخصص سي. دا د موږ ضرورت ده او دا باید وکړو او چې وی نه کړو موږ به بیا پاتې یو. پاکستان چې کله اسلام اتوم بم جوړ کړ د چا په واسطه یې جوړ کړ، فیصل ملک فیصل خبر رانه اوږده نه سي، د سعودي حاکم هغه الله تعالی د غرق رحمت کې یو قوي انسان تېر سوی و. کله چې په امریکا باندې تیل بند کړل هغه خپل وراره ورته ولمسو په شهادت یې ورسو. هغه غونډه جوړه کړه خلیجي هیوادونو کې، بیا په مصر کې جوړه کړه، بیا یې بل ځای کې جوړه کړه. دوی ویل چې موږ یو بم جوړوو چې خامخا که د غرب موږ ته سترګې برګوي نو موږ هم باید ورته د سترګو برګولو بوکس جیک کو جواب ورته ووایو چې موږ هم یو څه لرو. فیصله یې وکړه چې مصر کې دا بم جوړو. مصر اسرائیلو ته نږدې و. غربیان چې خبر سو چې عربي هیوادونه او اسلامي هیوادونه سره متحد سوي دي اتوم بم جوړوي، هلې ځلې شروع کړي، ویې ویرول چې که تاسو دلته هغه وکړه اقدام وکړه نو اسرائیلو نه چې امریکا یو ایالت ده په اصطلاح یو بچی ده هغې له خوا نه یې ولیده په سوډان کې چې د دواسازۍ فابریکې په منځ کې ویشتل. دوی فیصله وکړه پاکستان باندې چې پاکستان کې به اتوم بم جوړو. پاکستان 200 اتوم بمونه جوړوي. کله چې اتوم بم پاکستان کې د هغې په پیسو جوړ شو د مسلمانانو، هماغلته دکتور هیکل حسنین هیکل په نامه باندې یو مصری عالم ده د فزیک او د اتومي علومو متخصص ده، هغه ویلې چې دا بم اوس د موږ نه ده، دا بم د مسلمانانو په پیسو جوړ شوی، دا د موږ نه ده. که دا د موږ وای نو اوس به اسلامي امت ته چا سترګې برګولې، پاکستان به موږ ورته لمساوو چې وګورئ دا موږ باندې سترګې برګوي، دا به یې سم کوي، موږ ته سترګې برګې نه کوي. نو الله دې موږ ته دا قدرت راکړي، دا قوت هغه چاته دې الله ورکړي چې په اسلامي امت دردېږي. که دا هر هیواد کې څوک یوازې موږ ځان نه ښیو چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. زه دغه بچیو ته وایم د یتیمان چې چا یتیم څوک دلته د هغه دې ودرېږي ولاړ سئ. څوک چې یتیمان دلته درس وایي مشران دي که کشران دي ټول ودرېږي. دغه لکه چې پښتو نه پوهېږي استاد شي بچي دا دې ودرېږي. هلکان زلمیان دي ودرېږي بچي، دا هلکان چې څوک دي ودرېږي دا زلمیان ودرېږي. پشموردګي ما احساس کړه، زه شعار ورکوم ما سره یې بدرګه کوي، صحیح ده په زوره به یې وایي که نه لا اله الا الله، په زوره یې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر ولله الحمد لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر ولله الحمد. ډېره منډه کښېنئ. رسول الله ته یو نفر راغی صلی الله علیه وسلم، ووایي صلی الله علیه وسلم. دې ته یو نفر پیغمبر علیه السلام ته یو نفر راغی، ورته ویلې ما ته دې هغه راکړه یو اوښ راکړه اوښ. الله مې دغه نه ویلي چې هغه الفاظ معنا پلو دې پلو نیسي. نو هغه پیغمبر علیه السلام امر وکړ وایي دا د اوښ بچی ورته ورکوي. سړی خفه سو، وایي د اوښ بچی څنګه راکوې؟ زه نه اوښ غواړم ته یې بچی راکوې، خو هر اوښ چې ده د اوښې بچی ده چې غاټ دا موږ هم اوس یو چا بچیان دي، دا ټول چې ناشي دا ټول د چا بچیان دي، که تاسو واړه یې که د سپین ږیري دي که مشران دي دي که نه دي. بل ځای کې یو ښځه راغله، وایي ما ته دعا وکړه چې زه جنت ته لاړه سم. پیغمبر علیه السلام ورته ویلي وایي زړې ښځې جنت ته نه ځي. هغه ښځه خفه سوه روانه سوه شای وړه، بېرته ورته وایي دلته راسه، وایي زړه ته به ځکه زړه جنت ته نه ځې چې هلته به عمرونه د ښځو او نارینهو 30 نه تر 32 تر 33 کلو پورې ته به ځوانه جنت ته ځې. بېرته ښځه خوشحاله سوه، تندی وتو سو او روانه سوه. زه خو یتیمانو سره ډېر پاتې سوی یم او خوشحاله یم چې یتیم سره کښېنم پاڅېږم. او همغه ده چې زمونږ په لیسه کې زمونږ په مکتبونو کې موږ 3 مکتبونه لرو، یوه لیسه ده، یوه متوسطه ده، یوه ابتدایه. هر یوه کې تقریبا یوه کې 300 یتیمان دي، بلکې 50 9 څلوېښت 41 یتیمان دي
او بل کې 40 دي که 25 دي نه پوهېږم دومره یتیمان دي. نو دا څه کم 400 راځي. دغه 400 یتیمان موږ وایو چې افتخار ده الحمدلله چې ویې پالو لکه دا قاري صاحب دی غوندې. نو الله به موږ ته هم پکې یو یتیم خو به قبول کړي دوه یې که نه د یوه. لکه بل ورځ ما یو قمندان ته ویلي یو جهادي قمندان ته مال د تا به الله تعالی 1 ساعت پیرهداري قبوله کړي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي لغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا وما فیها. د تا شاید په تیر جهاد کې مشر سړی ده یو ورځ پیرهداري یا 1 ساعت پیرهداري الله قبوله کړي چې الله دې نه ذلیل کوي. ډېر ژوند دی خدای روان ده ډېر ښه روان ده او نه دې غلا کړی نه دې چور کړی نه بل کار کړی توکلي روان ده. نو دا یتیمان چې چا وپالل او ښه یې وپالل الله به انشاءالله هغه سره مرسته کوي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي من کان لله کان الله له. څوک چې د الله د دین په مرسته کې او د الله بندګانو په مرسته کې سو الله دې د سره مرسته کوي. زه دغه بچي چې دی نه فارغان سوي دي اول جناب هاشمي صاحب ته او بیا د دوی استادانو ته او پرسونل ته او دوی بچیو ته او د دوی اولیاو ته مبارکي وایم. الله تعالی دې د دوی په ژوند مال او عزت او کورنیو کې برکت واچوي. امید ده چې آینده پروګرام وي دلته د عربي یو څه برخه هم وسي. اوس عربي ژبه چې ده دا داسې د توربوري خو روانه ده که نه پخوا نه توربوري خو هغه د رسول الله د وخت نه روانه ده تر ننه پورې وهویې ډغرې دي کله دوی مخکې کله موږ مخکې 14مې 15مې پیړۍ پورې 15مې نیمایي پیړۍ پورې میلادي پیړۍ پورې موږ حاکمانو وروسته را باندې دوی حاکمان سوي. یو وخت کې به چې د اسلامي خلافت لښکرې یا د عثماني خلافت لښکرې چې د رسول الله جانشین صلی الله علیه وسلم اروپایان خبر سو چې د عثماني خلافت لښکرې را روانې دي جیوش الجراره په عربي کې ورته وایي د هغوی به دا پښې داسې لړزېدلې. څو کاله مخکې د موږ هم چې د ښار کې به څوک ګرځېدل ټانکونو هغو سره نو خلکو به لیدل د خلکو به پښې لړزېدلې. والي صاحب به خپل کروزي نه لنکوزر خامې ته ښکته کو. جوالي صاحب به خپله کراچۍ خامې ته ښکته کوله تر څو چې د پوخ سړک باندې استعمار لاړ سي او زورور لاړ سي او دا ښکرور او زناور لاړ سي. الله مات کړل الله وشرمول الله ذلیل کړه. موږ دپاره بیا دویمه برخه دا ده چې د قلم کتاب فرهنګ درایات یتیم روزنه بچی روزنه تعلیم او تربیه مسجد قوي کونه. مسجد چا چې مسجد قوي که په کوم ملک چې مسجد قوي و امام قوي و هغه ملک د کږو لارو باندې نه ځي. په کوم کور کې چې مور او پلار قوي و هغه کور کږو لارو باندې نه ځي. په کوم کور کې چې په کوم مکتب او مدرسه کې چې معلم قوي و هغه بچی نه کږېږي. نو بنا دا 3 شیان اساسي شیان دي د روزنې لپاره د اساسي شیان. یو امام په مسجد کې معلم په مدرسه او مکتب کې او والدین پلار او مور په کور کې. دا 3 نفره دا یو مثلث ده. که دا زاویې چا حاکمه زاویه والدینو سره ده د ښي زاویه چې د ملا امام سره ده د چپ لاس دا معلم سره ده د 3 واړو نه فکټورونه چې دي متوجه دي شاګرد ته که 3 واړه په آن واحد کې په یو وخت کې په دې بچي کار وکړي دا نه ګمراه کېږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرې زیاته مننه. پروګرام زموږ اخري شیبې دي. الله تبارک تعالی دې وکړي چې تاسو خسته شوي نه اوسئ. نو په دغه لړۍ کې چې زموږ جوایزو د فراغت اسناد ته خاص شوې ده په دې کې یو ګروپ هغه ځوانان دي چې هغې قرآن شریف په ناظره باندې خلاصه کړې ده. نو هغې ته اولویت ورکوو هغې ته د هغه دپاره چې د هغې باندې د شفقت او د مهربانۍ لاس راکاږي او د فراغت دسمال باندې واچوي. جناب محترم قاضي صاحب عظیمي صاحب محترم مدیر صاحب حنفي او مولوي صاحب محترم دې دلته راشي او د هلکانو ته د فراغت رومالونه او هغه په سر کې ګلانو ته واچوي. هلکان قاري صاحب را مخکې شي تاسو مړه شو. قاري صاحب همدغلته ودرېږئ. محمد یاسر ولد دواجان. شهسوار ولد دولت سعید. عمران الله ولد محمد ابراهیم.
حیات الله ولد سید جمعه. الله تبارک وتعالی دې دوی ته د دوی میندو ته او د دوی پلرونو ته قبرونو ته د قرآن کریم هغه اجر او ثواب ورته ورسولی. ډېر زیاته مننه د مېلمنو څخه، ډېره مننه. د لغمان پوهنتون پیاوړی استاز ماستر محترم استاد وفي الله مموزي ته بلنه ورکو چې هغه راشي زموږ د کمپیوټر فارغانو ته د هغې اسناد ورته ډالۍ کړي. د استاد څخه په مننې نور احمد ولد محمد غلام. ډېره مننه استاد. محترم عظیمي صاحب او د طلبغان د لیسې مدیر محترم حنفي صاحب ته بلنه ورکوو چې زموږ زده کوونکو ته په خپل ډالیو باندې ونازي. البته یو یادونه باید وکوم چې ستاینلیکونو ترڅنګ چې دوی ته ستاینلیکونه په نظر کې نیول شوي دي ورسره څه نقدي انعامات دا موږ مناسبه وګڼله چې حالات داسې دي چې موږ وشو کړله چې د دوی په توسط باندې هم دوی ونازول شو هم دوی کورنیو سره څه همکاري وکړو. په ځای دې چې څه هغه ورته واخلو هغې په ځای نقدي هغه ورته مناسبه وګڼله چې د هغه کورنیو ته هغه نقدي هغه هم ورسېږي. ښه نو دې دپاره ابوذر رابولو چې خپل راشي او د جناب عظیمي صاحب نه دې خپله ډالۍ ترلاسه کړي. بل اول نمره چې اتلافغان په مکتب کې اول نمره ده روح الله ولد سید عمر هغه د جناب حنفي صاحب نه خپل هغه ترلاسه کړي. مننه دوه مدیر صاحبان قاری صاحب محمد طاهر وفا او مولوي صاحب نظر محمد ته زحمت ورکوم چې هغه موږ هغه ته راشي د نور شاګردانو ته هغه ورکړي. عمران الله ولد محمد ابراهیم ده هم په خپل ټولګي کې اول نمرګي ترلاسه کړې ده. جناب وفا صاحب دې ورته خپل هغه ورته ورکړي. ډېره مننه. ډېره مننه. انجینر صاحب خال محمد ته بلنه ورکوو چې هغه راشي زموږ یو شاګرد ته چې زموږ په دارالایتام کې چې کوم کلاسونه دي په هغه کلاسونو کې ممتاز درجه دغه هلکان چې دا په مکاتبو کې د مکتب په سطح باندې اول نمرګان او دویم نمرګان او دریم نمرګان راغلي وو. دا اوس چې کوم شاګردان رابولو دا زموږ په خپل داخلي صنفونو کې په کمپیوټر او په انګلیسي او په نورو فعالیتونو کې ممتاز نمرات ترلاسه کړي دي. نو د هغې دپاره انجینر صاحب خال محمد تشریف راوړي او مدیر صاحب عبدالله جان عبدالله ولد حبیب الرحمن هلال ولد محمد ایمن ډېره مننه تاسو لاړ
قاري صاحب سید اکبر ته بلنه ورکو د لیشنګ د نظارت آمر چې هغه نور احمد ولد محمد غلام ته خپل ستاینلیک ورکړي. ډېره مننه. استاد رفیع الله ته بلنه ورکو. ډېر زیاته مننه د ټولو میلمنو څخه. د دعایې دپاره محترم جناب مشر قاضي صاحب چې څه تکلیف درلوده شاته تللی د هغه دې راشي. راځه مهرباني. نو زموږ پروګرام په دعایې سره پای ته ورسوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک قرآن مشان کې حضرت محمد صلی الله ته فرمایي چې وانک لعلی خلق عظیم. نور خو ټول علما ستاسو په مطلب پوهېږي. دغه داریاتام چې دلته راغلی ده او مخکې مې لیدلی او اوس مې لیدلی ده، کومه ارزیابي چې ما کړې ده په دې داریاتام په حصه کې نام یې خدای اخلاقي سویې د پوهنتون هم جګه ده. متوجه یاستئ؟ یعنې اخلاقي سویه د پوهنتون نه هم جګه ده. په دغه ساحه کې دغه ماشومان چې دي دومره مؤدب دي، دومره اخلاقي دي او چې یو میګتون ته هم د دې ضرر نه رسېږي. یعنې په دغه ساحه کې دې ماشومانو یو میګتون ته هم ضرر نه ده رسېدلی. زه ورته ښه متوجه یم، ښه مې ارزیابي کړي. دا د چا اخلاقي تربیه ډېره مهمه ده. له هر څه نه اخلاقي تربیه مهمه ده. الله وایي چې اخلاق د سم کړه نو د تا د هر مشکل د حل ضامن دی. د ستا هر مشکل ته زه رسیدګي کوم، د تا ژوند ما سره تضمین ده، خو اخلاق ته سم کړه. اخلاق څه شی دي؟ د الله پاک هغه طرحه ده چې په قرآن مشان کې کړې ده چې عدل، انصاف، صداقت، ترحم، عاطفه، همکاري، همدردي. دا چې کله ټول په ځان عملي کړي نو سر په دنیا جنت ده. نو خبره داسې ده چې انشاءالله قاضي صاحب او نور ملګري استادان ډېر موفق شوي دي. الله پاک دې ته ډېر اجرونه ورکړي، ډېر زیات اجرونه دې ورکړي الله پاک. او آفرین شابس. موږ ټول دغه ساحه دې ته آفرین وایو او دې ته یو غټ د کامیابۍ زیری ورکوو. خدای دې نور هم توفیق ورکړي چې دغسې اخلاقي تربیې وړاندې کړي. په اخلاقي تربیې کې دا نام خدای ډېر مخکې دي. نو الله پاک دې موږ تاسو ټول د ظلم ظالمانو، له شر د شیطانانو، له فساد د فاسدانو، له فریب د فریبکارانو نه الله وساتي. واستغفر الله.